Hello friends, welcome to Learners Forum. Next number MOSFET amplifier பத்தி பார்க்கலாம். So instantaneous VGS gate source voltage is equal to VGSQ quotient point plus VI அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். So இதுல நம்ம VGSQ plus VGS அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். அதாவது DC component plus AC component அப்படின்னு represent பண்ணலாம். அதே மாதிரி instantaneous drain current எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it is equal to K into VGS minus VT the whole square. So இதை நம்ம expand பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது instantaneous value-வை normal value-வை பொறுத்து நம்ம expand பண்ணும்போது நமக்கு equation K into VGS minus VT the whole square plus 2K into VGSQ minus VT into VGS plus K VGS square அப்படின்னு கிடைக்கும். So இதுல இந்த first term வந்து DC component-ஐ represent பண்ணும். Second term வந்து time varying current component வந்து represent பண்ணும். Third வந்து it represents the harmonics. So harmonics minimize பண்றதுக்கு நம்ம என்ன condition maintain பண்ணணும் அப்படின்னா VGS value it should be very less than twice the value of VGSQ minus VT. Next transconductance என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So it is defined as GM which is equal to ratio of drain current divided by gate source voltage which is equal to 2K into VGSQ minus VT. இல்ல அப்படின்னா in terms of drain current எப்படி represent பண்ணலாம் அப்படின்னா twice the value of square root of K into IDQ. இதுல நம்ம IDQ ஓட வேல்யூ பாத்தீங்க அப்படின்னா K into VGSQ minus VT square அப்படின்னு கிடைக்கும். அதாவது ரேஷியோ ஆஃப் அவுட்புட் கரண்ட் டு இன்புட் வோல்டேஜ் தான் நம்ம டிரான்ஸ்கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட் ரெப்ரசன்ஸ் கெயின் ஆஃப் த MOSFET. இப்போ ஸ்மால் சிக்னல் மாடல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து இட் இஸ் VDS is equal to V0 அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் which is VDD minus ID into RD. Time varying output signal V0 is equal to VDS which is equal to minus ID into RD அப்படின்னு கிடைக்கும். இதுல நமக்கு ID ஓட வேல்யூ in terms of channel length modulation lambda வச்சு எப்படி represent பண்ணுவோம் அப்படின்னா K into VGS minus VT the whole square into 1 plus lambda into VDS அப்படின்னு கிடைக்கும். இதுல இந்த lambda அப்படிங்கிறது தான் நம்ம channel length modulation அப்படின்னு சொல்லுவோம். Small signal output resistance உடைய value R0 is equal to dou ID by dou VDS the whole inverse at VGS is equal to constant value. அதாவது இங்கேயும் நம்ம drain current to voltage தான் எடுத்திருக்கோம். So lambda அப்படின்னு represent பண்ணிக்கலாம் into IDQ. ஏன்னா drain current தான் நம்ம இந்த மாதிரி represent பண்ணுவோம். So lambda into IDQ the whole inverse அப்படின்னு கிடைக்கும். So இப்போ first நம்ம common source amplifier உடைய analysis பத்தி பார்க்கலாம். So அதனுடைய parametersல first நம்ம பார்க்க போறது output voltage is equal to minus GM VGS R0 parallel to RD and input voltage வந்து it is equal to gate source voltage VGS. voltage gain எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா output voltage divided by input voltage. So இதுல value substitute பண்ணோம் அப்படின்னா minus GM into R0 parallel with RD அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். So input gate to source voltage வந்து நம்ம VI which is equal to RI by RI plus RSI into VS அப்படின்னு represent பண்ணுவோம். இப்போ voltage gain எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it is equal to output voltage divided by source voltage. So in terms of voltage gain AV ல நம்ம எப்படி represent பண்ணலாம் அப்படின்னா AV into ratio of RI divided by RI plus RSI. So இதுல RSI value if it is not equal to 0, VI value வந்து signal voltage விட ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். இதுதான் நம்ம loading effect அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதனால நமக்கு voltage gain value வந்து reduce ஆக start ஆயிரும். So input resistance RIS is equal to R1 parallel with R2 and output resistance எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it is equal to RD parallel with R0 அப்படிங்கிறது நமக்கு equationல கிடைக்கும். இப்போ காமன் சோர்ஸ்க்கு பார்த்த மாதிரி காமன் ட்ரெயினுக்கு எடுத்துக்கலாம். ஸோ காமன் ட்ரெயின் ஆம்ப்ளிஃபையரை நம்ம சோர்ஸ் ஃபாலோவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் நம்ம ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரவுண்ட் அவுட் கண்டிஷன்ல தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் RI is equal to RG அப்படின்னு கிடைக்கும். இன்புட் வோல்டேஜ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா சோர்ஸ் வோல்டேஜ் இன்டூ RG டிவைடட் பை RG பிளஸ் RSI அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். So இதுல இருந்து AV வேல்யூவை calculate பண்ணோம் அப்படின்னா output voltage divided by input voltage which is nothing but RL parallel with R0 divided by 1 plus GM plus RL parallel with R0 கிடைக்கும். Open circuit voltage gain consider பண்ணிக்கும் போது நமக்கு AV0 is equal to R0 divided by 1 plus GM plus R0 அப்படின்னு கிடைக்கும். So RL less than condition of R0 conditionல நமக்கு AV value வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா RL divided by 1 by GM plus RL அப்படின்னு கிடைக்கும். So டோட்டலா நமக்கு overall voltage gain AVS is equal to GV which is nothing but output voltage divided by source voltage which is equal to RL parallel with R0 divided by the entire ratio into நமக்கு resistance உடைய ratio நம்ம இங்க வந்து include பண்ணிக்க போறோம். So இது வந்து overall total voltage gain. Output resistance இப்ப consider பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா R0 is equal to 1 by GM parallel with R0 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். Just nothing but 1
1/gm. ஏன்னா இதனுடைய வேல்யூ வந்து நெக்லிஜிபிளா இருக்கும். internal capacitances of MOSFET and high frequency model வந்து நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். ஸோ இதுல நமக்கு ஜென்ரலா ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இருக்கும். ஒன்னு கேட் கெப்பாசிட்டன்ஸ், இன்னொன்று வந்து ஜங்ஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ். கேட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து parallel plate capacitor. And junction capacitance அப்படிங்கிறது வந்து it is due to reverse biased PN junction. இதுல நமக்கு again ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. source diffusion capacitance, drain diffusion capacitance. First நம்ம gate capacitance பார்க்கலாம். ஸோ ட்ரையோட் ரீஜியன்ல சேனல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் டெப்த்ல இருக்கும். இந்த கண்டிஷன்ல கேட் சோர்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் which is equal to gate drain capacitance which is equal to 1/2 W into L into C aux அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். அதாவது ஆக்சைட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் into length of the channel into width of the channel. ஸோ இதுதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்க கெப்பாசிட்டன்ஸ் உடைய வேல்யூ ஃபார் ட்ரையோட் ரீஜியன். ஸோ அதுவே சேச்சுரேஷன் ரீஜன்ல கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு சேனல் வந்து டேப்பர்ட் ஷேப்ல இருக்கும். அதாவது நமக்கு ஜென்ரலா சேனல் இப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி மாறும், இல்லை அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும், ஃப்ளோவை பொறுத்து இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து டேப்பரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் பிட்ச் ஆஃப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெயின் ரீஜன் கிட்ட இருக்கும். ஸோ இந்த கண்டிஷன்ல நமக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 2/3 WLCox அப்படின்னு கிடைக்கும். அண்ட் நமக்கு கேட் டு ட்ரெயின் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து நமக்கு 0 அப்படின்னு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி கட் ஆஃப் ரீஜியன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுல நமக்கு ரெண்டு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூமே 0வா தான் இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு இங்க சேனல் எதுவுமே இருக்காது, டிசப்பியர் ஆயிடும். ஸோ கேட் பாடி மாடல் கெப்பாசிட்டன்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா CGB is equal to WL into Cox அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். அண்ட் இதுல ஓவர்லாப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு இன்னொரு பாராமீட்டருமே இருக்கும் which is equal to WLOV into Cox. அதாவது ஓவர்லாப் லென்த் அது வந்து ரேஞ்ச் பாத்தீங்க அப்படின்னா 0.05ல இருந்து 0.1 வரைக்கும் நமக்கு இருக்கும். அண்ட் Cox அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்சைட் கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஸோ இதுதான் டிஃபரெண்ட் ரீஜன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கேட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் உடைய வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஜங்ஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸை பத்தி பார்க்கலாம். ஸோ ஜங்ஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ்ல சோர்ஸ் டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் ட்ரெயின் டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சோர்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். source diffusion capacitance CSB is equal to CSB0 divided by 1 plus VSB by V0. இதுல CSB0 அப்படிங்கிறது வந்து it is the value of CSB. அதாவது இதே வேல்யூ at 0 body source bias. So bias value 0 மெயின்டைன் ஆயிருக்கும் போது இருக்கிற வேல்யூ தான் இந்த CSB0. VSR அப்படிங்கிறது வந்துட்டு reverse bias voltage, அதாவது VSB. V0 அப்படிங்கிறது வந்து built-in voltage which is from 0.6 to 0.8 volt. அதே மாதிரி drain diffusion capacitance எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா CDB is equal to CDB0 divided by 1 plus VDB by V0 அப்படின்னு கிடைக்கும். யூனிட்டி கெயின் frequency FT அப்படிங்கிறது இங்க ஒரு முக்கியமான பாராமீட்டர். அதாவது frequency at which short circuit current gain is equal to unity. ஸோ ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணும்போது இருக்கிற கெயின் வேல்யூ நமக்கு யூனிட்டியா மெயின்டைன் ஆகுற அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை தான் நம்ம யூனிட்டி கெயின் ஃப்ரீக்வன்சி FT அப்படின்னு சொல்லுவோம் which is equal to GM divided by 2pi into CGS plus CGD. இப்போ frequency response of common source amplifier பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கண்டிஷன்ல நமக்கு IL is equal to load current which is equal to GM into VGS minus IG pi அப்படின்னு கிடைக்கும். IGD அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து அவுட்புட் கரண்ட் ஆஃப் மாஸ்ஃபெட் அண்ட் செகண்ட் டேர்ம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் சப்ளைட் த்ரூ கேட் டு ட்ரெயின் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஸோ ஈக்குவலன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ C equivalent is equal to 1 plus AV into CGD அப்படின்னு கிடைக்கும். AV அப்படிங்கிறது வோல்டேஜ் கெயின் which is output voltage divided by input voltage. So இதனுடைய வேல்யூ மைனஸ் GM into RL dash அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈக்குவலன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ நமக்கு இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இன்புட் சைடில் டோட்டல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு கேட் டு சோர்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பிளஸ் த ஈக்குவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஸோ இந்த வேல்யூவை எடுத்து இதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான இன்புட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இப்போ கிடைக்கும். அதே மாதிரி டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸை கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு RSA parallel with RG அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். அண்ட் டைம் கான்ஸ்டன்ட் டவு இஸ் ஈக்குவல் டு RCயை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது it is equal to RSI dash into Cin அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2π. ஜென்ரலா நமக்கு RC அப்படின்னு இருக்கும். இங்க நமக்கு RNCக்கு பதிலா RSI dash அதாவது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டோட்டல் இன்புட் கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ நம்ம இங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ 1/2π into RSI dash into Cin அப்படின்னு கிடைக்கும். இதெல்லாம் தான் ஹை ஃப்ரீக்வன்சியுடைய ரெஸ்பான்ஸ் பாராமீட்டர்ஸ்.
இப்ப அதே மாதிரி லோ ஃப்ரீக்வென்சி ரெஸ்பான்ஸ பத்தி பார்க்கலாம். கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சி வந்து நமக்கு 3 ஆர்சி நெட்வொர்க்ஸ்னால நமக்கு கிரியேட் ஆகும். ஸோ ஒவ்வொரு நெட்வொர்க்ஸ்ல கிடைக்கிற ஒவ்வொரு கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சியை நம்ம F1, F1 டேஷ், F1 டபுள் டேஷ் அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். F1 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நெட்வொர்க்ல கிடைச்சிருக்க கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சி which is equal to 1/2πC1 RSI plus RG அப்படின்னு கிடைக்கும். செகண்ட் நெட்வொர்க்னால கிடைக்கிற கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா F1 dash which is equal to GM/2πCS அப்படின்னு கிடைக்கும். and third network கிடைக்கிற frequencyயோட value 1/2πC2 into RD plus RL அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஓவரால் ஃப்ரீக்வன்சியோட டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை வந்து எழுதலாம். So V0 by Vs தான் நமக்கு transfer function output by input which is equal to minus Rg by Rg plus RSI into Gm into RD parallel with RL and இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா in terms of polesல நம்ம வந்து represent பண்ணிருக்கோம் S by S plus omega 1, S by S plus omega 1 dash and into S by S plus omega 2 dash அதாவது omega 1 double dash. இப்போ நம்ம பார்த்த 3 different corner frequencies ஏத்த மாதிரி நமக்கு இங்க 3 values வந்து create ஆகும். ஸோ இதுதான் MOSFET amplifiers உடைய small and large signal analysis and frequency response உடைய parameters.